प्रत्येक प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महिमा हेउ। प्रभु महान परमेश्वर प्रिय माँ बापा भाई भाई पुओ झील मैंने जो मैंने यही वीडियो को देखुंट विशेषकर प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु एवं आपण मानकर मनोवांछा पूर्ण करंतु आपण मानकर चिंतार भार बोझ को मध्य से नहीं जातु। विशेषकर मु आज आपण मान सम्मुख प्रभु को वाक्य द्वारा किछि मो उपदेश देवाई चाहे जो वाक्य आम अति आवश्यकता रही। विशेषकर आज जगत ने जो माने प्रभु को जानी जो माने मंडली सहित संयुक्त अच्छा से माने विशेषकर यह जानिबा निहाती आवश्यकता रही। देखंतु प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील माने प्रभु को सेवक सेविका विशेषकर ए दिन मानक मध्य आमने गुड़ाए विषय को देखुछु मंडली विषय को नहीं मंडली जो बहुत लोक थांती परमेश्वर प्रशंसा करने परमेश्वर को स्तुति करने एवं कौन सी ना कौन सी एक कारण हेतु मंडली से माने परित्याग करती अर्थात से प्रकार समस्त मध्यरु से माने विच्छिन्न होती अलग होती गुड़ाए कारण रही जो कि से माने अलग होती किंतु ताहा अलग हेबा आवश्यकता नहीं। परमेश्वर वाक्य अनुसार अनेक लोक आज मंडली को परित्याग करुछंती। हे तो लोक माने केते जण गृह को देखी उपासना गृह को देखी से माने परित्याग करिथांती। छोट उपासना गृह जदि थाए सेठी जानती नहीं, बड़ जदि थाए सेठी जानती। लोक मान को देखी मध्य जाइथांती कि प्रकार लोक माने अछंती सेठी जानती। जनगहली जो अधिक थाए सेठी जाइथांती। गुड़ाए विषय रही अछि जहाँकि जो माने उपासना को जाऊनाहांती अर्थात मंडली को परित्याग करिसंती से माने ताहा भल रूपे जानती जे काहींकि से माने मंडली को परित्याग करिसंती। मु आपण मानक मध्य प्रभु को वाक्य द्वारा कहबा पई चाहे प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील माने प्रभुंकर दास दासी सेवक सेविका मंडली को परित्याग करंतु नहीं। यह परमेश्वर वाक्य आम को कहे। आपण माने जदि पवित्र बाइबल को खोलिबे पवित्र बाइबल एवरी पुस्तक 10 पर्व 25 पद को जदि आपण माने पाठ करिवे से स्थान रे ही प्रकार लिखा जाए आउ केही केही जेपरी आम्भ मानक मंडली उपासना परित्याग करिथांती आम्भे माने सेपरी न करू बरम परस्पर को उत्साह देव विशेषतः देचे बेले तुम्हे माने प्रभु को दिन निकटवर्ती होई आसुछि बोली देखुअछ। यह परमेश्वर वाक्य कहे कही कही जेपरी आम्भ मानक मंडली उपासना परित्याग करिथांती छाड़ी थांती मंडली को सेहीपरि न करू बोली प्रभुंकर वाक्य कहूछि। जदि आपण माने कौन सी मंडली को परित्याग करिसंती मंडली को परित्याग करंतु नहीं। मंडली रे जड़ित ही रुहंतु। देखंतु दुष्ट मानक मंडली रे जदि अछंती सेथिरु बाहरी आसंतु किंतु ईश्वरंक मंडली रु बाहरंतु नहीं। ईश्वरंकर मंडली रे जड़ित हेबा पई चेष्टा करंतु। आ विशेष करी प्रभु को दिन निकटवर्ती ही आसुछि यह माने देखुछु जानुछु समस्ते एवं कहूछु प्रभुंकर दिन निकटवर्ती ही आसुछि। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील माने एणु आमे कौन करिबा ना परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार जीवन काटिबा। यह अधिक मु विश्लेषण करबा पई चाहुनी। आपण माने निश्चिंत रूपे ए वाक्य को बुझिसंती मोर विश्वास एवं भरोसा आपण माने बुझिसंती ए वाक्य परमेश्वर जहाँ आपण मानक जीवन रे कहबा पई चाहंती ताहा आपण माने बुझी पारुछंती। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील माने ए दिन मानक मध्य मंडली को अनेक लोक परित्याग करी नष्ट होउछंती विनष्ट होउछंती एवं बहुत दुखरे
ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘଟୁଅଛି। ଅନେକେ ଆହୁତ, ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆହୁତ ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାରଣ ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଫେସୀୟ 5:29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କେହି ତ ଆପଣା ଶରୀରକୁ କେବେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଭରଣ ପୋଷଣ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା। ପ୍ରିୟରେ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ସେବକ ସେବିକା, ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେବେ ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହାତ କଟାଯାଇ ବାହାରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକି ଶରୀର, ସେ ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମେ ଅଟୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ରହିଅଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାହା ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଛିଣ୍ଡିବା କଥା ତ ଦୂର କଥା, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟିକେ ମାଡ଼ ବି ହୁଏ, ବ୍ଲଡ଼ ବି ବାହାରେ, ରକ୍ତ ବି ବାହାରେ, ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନରେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିଅଛୁ। ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ଆମେ ଅଲଗା ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲଗା ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମ ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତି। ଏଣୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ବାପା, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେମାନେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଉପାସନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟର କମଜୋରି କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ନିନ୍ଦା ବିଷୟ, ଅପମାନିତ ବିଷୟ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ ନ କହିଲା, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମର ଅଟେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟ। ଏଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଉପାସନାରେ, ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଗହଳି ଥିବା ଜାଗାରେ ଗଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜିର ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆକର୍ଷିତ ହେବା କଥା ସେଇଠି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନଗହଳିକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଉପାସନା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି,
ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରିବେ ପରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଜାହାଜର କବାଟ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଗଲେ ନାହିଁ, ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ସେମିତି ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଶେଷରେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆଉ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପଥକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ସମସ୍ତ ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଏଣୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।